ان کی بیوی اور ساتھ میں 2 بچے گھر سے لاپتہ ہیں. یہ ریاسی کے رہنے والے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی جو گھر والی ہے, جو ان کی بیوی ہے, وہ گھر سے فرار ہو گئی ہے. ساتھ میں ان کے 2 بچے لے کر, ایک 10 سال کی بیٹی ہے اور ایک 3 سال کا بیٹا ہے. اس سے پہلے بھی ان کی بیوی نے اسی طریقے کی غلطی کی ہے. اس وقت میں انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کی جانب سے لکھت میں دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریشن کے فیصلے ہیں جن کے اوپر سنوائی بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک جو ان کا مطالبہ وہ یہی ہے کہ بار بار ان کی اہلیہ جو ہے وہ اس طریقے کی غلطی کر رہی ہے. اب دوستو میرے پاس 2 آپشن تھے, یا تو اس غریب کی سٹوری کرنا یا اسے پھر یہاں سے واپس ایسے ہی بھیج دینا. پولیس اس کی مدد نہیں کر رہی ہے, ایڈمنسٹریشن اس کی مدد نہیں کر رہی, اور جب میں مدد کرتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو بھائی آپ ایسی سٹوریاں کیوں کرتے ہو. پھر میں نہ کروں یہ سٹوریاں, پھر یہ غریب میرے پاس ریاسی سے آیا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, پھر اس کو میں یہاں سے واپس بھیج دوں اور میں بولوں کہ میں بھی آپ کی مدد نہیں کروں گا. اگر وہ لوگ نہیں مدد کر پاتے ہیں, لیکن اللہ نے مجھے اتنی قوت بخشی ہے کہ میں تو اس کی مدد کر سکتا ہوں نا. بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی بیوی گھر سے کب فرار ہوئی ہے, ساتھ میں 2 بچے لے کر بھاگی ہے, اور یہ کون سے ڈاکومنٹس ہے جو آپ مجھے دکھا رہے ہو, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہماری بیوی یہ 17 تاریخ سے غائب ہو گئی. 16 کو تاریخ تھی اس کو مہر میں. پہلے بھی اس نے ہمارے سے 3 مہینے سے غائب تھی, مائی کے گھر تھی. ادھر سے پھر ایک دن بھاگی 6 تاریخ کو, پھر بھاگ کے آئی 1 ہفتہ ادھر جموں میں, پھر تیری ادھر سے واپس آئی. پھر مہر میں تاریخ تھی 16 تاریخ کو, ادھر تاریخ دے کے اس کے بعد ہمارے گھر آئی. ادھر سے بچی تھی میرے پاس, بچی بھی اٹھائی, سامان اپنا اٹھایا, فرار ہو گئی. نمبر بلیک لسٹ میں ڈالے, نمبر بلاک رکھے, اور کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کیا نہیں. اتنا مجھے پتہ چلا کہ وہ جموں کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئی. اس کے پاپا کو میں نے فون کیا, اس نے بھی بولا کہ وہ جموں کی گاڑی میں بیٹھا, وہ چلے گئے. ہمیں گھر بھیجی تھی, آگے جموں کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئی. پھر اس کے بعد میں نے اپلیکیشن مسنگ رپورٹ لکھائی, گیا منشی کے پاس. وہ بولنے کا تو نہیں دے پائے گا, 3 مہینے سے تیرے سے گئی ہے مائی کے گھر, وہ وہاں سے گئی, وہ وہی دیں گے. تو اس کے بعد میں واپس آیا, ادھر کسی کوئی پتہ نہیں, سنائی نہیں کہاں ہے کیا. اتنا ہی ہے, اتنا سنتا ہوں ادھر ہی کہیں جموں میں گھومتی. آگے یہ کب سے لاپتہ ہے؟ یہ 17 تاریخ سے لاپتہ ہے. اور ساتھ میں 2 بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے, 10 سال کی بچی ہے اور 3 سال کا بچہ ہے چھوٹا, وہ ساتھ میں لے کے فرار ہے. کوئی پتہ نہیں کہاں, نمبر بلاک رکھے ہے اس نے. اور جس لڑکے کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, اشفاق اس کا نام ہے, اور وہ بلمٹ کوٹ کا ہے, اشفاق قاضی. اس کا کچھ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ یہ بات ایفیڈیوٹ انہوں نے پہلے بھی لکھ کے دیے ہے, کورٹ نے لکھ کے دیا ہے, اشفاق نے بھی لکھ کے دیے ہے, اور زرینا نے بھی لکھ کے دیے. زرینا کون ہے؟ زرینا ہماری مسز ہے. ان دونوں نے کیا لکھ کر دیا کورٹ سے؟ لکھ کر دیا ہے کہ آئندہ ہم کوئی فون نہیں کریں گے, کوئی کچھ نہیں, ہم آئندہ باز آ جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھیں گے. اس کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں. چلتے جس دن زرینا بانو ادھر سے بہا کے آئی ہماری مسز جموں میں, اور وہ لڑکا بھی ہے آگے پیچھے گاڑی میں, یہ آئے ادھر جموں والی گاڑی میں بیٹھ کے چلے آئے ادھر سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے نمبر بلاک رکھے, کوئی کنیکٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. وہ 2 بچے لے کے فرار کہیں ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کیا نہیں ہے. ادھر ہی کہیں جموں میں آگے پیچھے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں. یہ بھاگتی کیوں ہے آپ کے پاس سے؟ کیا آپ ظلم کرتے ہو, کوئی ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہو, کوئی مار پیٹ کرتے ہو آپ, کوئی جھگڑا کرتے ہو آپ, کیا وجہ ہے؟ اس کو میں اتنی بات بولتا ہوں کہ آپ غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ. کیا غلط حرکتیں کرتے ہیں؟ فون شون کرتے ہیں. کس کو؟ جو اشفاق, محمد اشفاق جو ادھر کا ہے بلمت کوٹ کا, اشفاق قاضی. محمد اشفاق نے اس میں لکھ کر دیا ہے, اس نے لکھ کر دیا ہے, اس میں ایفیڈیوٹ ہے, کورٹ سے لکھ کر دیا آئندہ میں فون نہیں کروں گا. مگر اس کے بعد بھی اس نے میرے سامنے اس کو فون کیے, اور ان کا کنیکٹ ہے آپس میں, اور ادھر سے بھاگ کے آئی. اب ادھر کہیں جموں میں ہے آگے پیچھے. وہ اس وقت تک میں نے کال کی, وہ کوئی کال اٹینڈ نہیں کرتی, کوئی کچھ نہیں. کتنے ٹائم سے آپ کو یہ مشکلات ہیں؟ یہ کم سے کم 1 سال سے یہ مشکلات. 1 سال سے آپ اس میں ہو؟ تو یہ کون سا ظلم آپ پہ ہو رہا ہے اس طریقے سے؟ کیا آپ نے کیا جو آپ کو اس طریقے سے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ رونا نہیں, آپ میرے بھائی ہو, آپ میرے بھائی ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں انصاف ضرور ملتا ہے, اور قانون کی عدالت میں بھی ملتا ہے. آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ یہاں پاس میں آ جاؤ, کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا کسی چیز میں کمی نہیں رکھی اس کو. کپڑے بوٹ میں نہیں, پیسے میں نہیں. 3,60,000 میرے اس کے اکاؤنٹ میں. کپڑے آپ کا 3,60,000 3,60,000 میرے اس کے پاس ہے اکاؤنٹ میں, اور 2 لاکھ اسے فکس کروایا ہے. باقی کچھ نکالے, کچھ اکاؤنٹ میں ہے, اور وہ اکاؤنٹ بھی چیک کیے جائے, وہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں. وہ بولی نہیں جی تو نے مجھے پیسے نہیں دیے, میں کیش گھر میں رکھتا تھا, ٹریکٹر اپنا تھا چلاتا تھا, کیش رکھتا تھا, یہ اکاؤنٹ میں ڈالتی تھی. وہ پیسے بھی اس کے پاس ہے, وہ بچے بھی در بدر کیے. اللہ صبر رکھے, اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اچھا کرتا ہے, اور میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر کروں گا.
दोस्तों मैं ये बच्ची भी स्कूल में वहाँ दाखिल थी, एकेडमी में पढ़ती थी, 10 साल की बच्ची उधर ही पढ़ती थी वो। उसकी स्टडी भी अब तबाह होगी। हाँ, उसकी स्टडी भी तबाह होगी, वो लेके फरार है। वो छोटी बच्ची भी, बच्चा भी, रूम रखा हुआ था 10 साल से, जब से शादी की मैंने, माँ बाप छोड़ दिए, भाई छोड़ दिए इस बीवी के लिए, और मैंने रूम मोहर में रखा, उधर ही बच्ची भी पढ़ती थी, कपड़े बूट भी खुले रखे मैंने, हर चीज खाने के लिए रखे, पैसे भी खुले रखे, किसी चीज में कमी, कोई काम नहीं था उसको, कुछ नहीं, कपड़े धोने, बच्ची स्कूल भेजनी, यही काम था। मैं दिन रात को सर्दी में ट्रैक्टर चलाता था, अपना ट्रैक्टर चलाता था और मेहनत करके पैसे लाता था। कुछ कैश जो बचता था इसके पास रखता, अकाउंट में डालती थी। अब इसके अकाउंट में कितना पैसा है आपका? वो 3,60,000 था सब, उसमें 2 लाख इसने फिक्स डाकखाने में करवाया, तो बाकी कुछ अकाउंट में है, कुछ निकाले, कुछ कैश लिए है, कोई पता नहीं कहाँ। जनाब इनकी बीवी घर से फरार हो गई है 2 बच्चों को लेकर। एक बेटी 10 साल की है, एक बच्चा 3 साल का है। अकाउंट में भी 2-3 लाख रुपया है इनका, बीवी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। इनका कहना यह है कि किसी भी चीज़ की कमी पेशी इन्होंने नहीं रखी है, फिर भी 1 साल से ये इस तकलीफ़ में है। जो लड़का इसे फ़ोन कर रहा है, उस लड़के ने बाकायदा इन डॉक्यूमेंट्स में कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया हुआ है कि वो आइंदा से कोई फ़ोन कॉल नहीं करेगा, लेकिन वो फिर इस तरीके की गलत एक्टिविटी कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी बीवी इनका घर छोड़ रही है। अब लड़की की भी गलती है, लड़के की भी गलती है, लेकिन खुमियाजा ये बेगुनाह इंसान भुगत रहा है। ये रियासी से जम्मू मेरे पास आया इंटरव्यू देने के लिए। 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैंने इसका इंटरव्यू करके इसकी तकलीफ़ को समझना था, या इसको मैंने यहाँ से वापस भेज देना था। अब आप बताओ मैंने ठीक किया या गलत किया? कई सारे लोग कहते हैं कि ऐसी स्टोरीज मत किया करो। अरे मुझे ये बताओ कि मुझे क्या फ़ायदा है? मैं तो सिर्फ इनके तकलीफ़ और दर्द को जब महसूस करता हूँ तो ये स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। अगर पुलिस कार्रवाई करती, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई होती तो मुझ तक नौबत ही ना आती, इन्हें रियासी से यहाँ जम्मू आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। क्या भैया सच कह रहा हूँ? उसके पीछे आता हूँ कहीं भी, मतलब मैं बोलते अगर मेरा पीछा करेगा, मेरे पीछे आएगा, मैं तेरा कत्ल करवा लूँगी, मैं मार लूँगी तुझे जहाँ भी मिलेगा। 2 बार मुझे हमला, रूम पे मुझे हमला मोहर में किया, फट मुझे मारा सिर में। उसके बाद में गया मोहर SHO जो है उसके पास गया, उधर से उसने पुलिस वाला मेरे साथ भेजा, अस्पताल में मेडिकल हुई, उधर से आया मैं, फिर अस्पताल में ये लड़का भी बुलाया, ये ज़रीना बानो जो हमारी मिसेज है ये भी उधर बुलाई, थाने में हवालात रहे, एक रात को उधर हवालात उधर इन्होंने लिख के दिए। आज के बाद ये आज हमारे साथ राजीनामा करेगा, आज के बाद हम इसके साथ कोई गलत रिलेशन हम कुछ नहीं करेंगे, आपस में हम अच्छे रहेंगे, बैठेंगे घर में। उस दिन मैंने राजीनामा इनके साथ किया, फिर इस्तका हुआ, वो मोहर तहसील में इस्तका अभी भी तरीके दे रहे हैं, और इशफाक अहमद वो भी तरीके दे रहा है, और ज़रीना बानो भी। और उसके बाद मैंने जब उनके साथ राजीनामा किया, उसके बावजूद भी उस एफिडेविट को भी नहीं मानते हैं। उसके बाद कानून की कोई चीज़ मानते ही नहीं। वो फ़ोन एक दूसरे को करते हैं, चलते, कभी रियासी होती, कभी जम्मू में होती, कभी इधर बिठिंडी, कभी जानीपुर, कभी कहीं घूमती, इधर फरार एंजॉय करते हैं लाइफ। हाँ, लाइफ करते हैं, घूमते हैं, बच्चे बर्बाद कर दिए। तो इसलिए आपके पास में आया हूँ। आपकी आंखों में जो आंसू हैं मैं तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि अल्लाह ताला आप पे बेहतरी करेगा। आप मेरे पास रियासी से उम्मीद लेकर आए हो, तो मुझे लगता है कि स्टोरी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन इस शख्स की कार्रवाई करेगी और इस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा, और इस बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलवाने में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मदद की जाएगी। बीवी ने नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया है, घर से भाग गई है, तो और पैसे भी कुछ उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, इनके स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा जा रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन और हज़रात के इस मामले में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर कहीं जम्मू में कहीं भी वो इधर कहीं रूम ढूंढती है, अब बहाना ढूंढती कि मैं जम्मू में बच्ची को इधर दाखिल करूँ, उधर डालूंगी, दरसगाह में डालूंगी, तो फिर बच्चे का बहाना रखूंगी, मैं बच्चे पढ़ाती जम्मू में, ऐसे करूँगी। जो कोई भी इधर जम्मू में इसको रूम देगा, कहीं भी या कहीं काम ढूंढे या रूम देगा कोई, वो जिम्मेवार, मेरे कत्ल का जिम्मेवार, मेरे बच्चों का जिम्मेवार वही कोई होगा जो उसको रूम देगा। हमेशा के लिए वो आईडी चेक करके रूम दें उसको। कोई भी इधर जम्मू में जो जिससे भी वो रूम मांगती है वो देख सुन के आईडी चेक करके दे रूम। वो मेरे कत्ल के, मेरे बच्चों के जिम्मेवार वो होंगे, मेरे 2 बच्चे उसके साथ, वो फरार होगी, इधर कहीं जम्मू में घूमती है आगे पीछे। एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा, मुतबाना गुजारिश है मेरी। इशफाक अहमद का जो बाप है मुश्ताक काजी बलमत कोट का, वो और इसके माई के, वो मेरे जिम्मेवार होंगे, मेरे कत्ल के और मेरे बच्चों के। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कानूनी कार्रवाई के लिए इल्तिजा करूंगा। ये एक इंसान रियासी से जम्मू पहुंचा है, जब तकलीफ़ थी तभी ये 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके मेरे पास यहाँ पहुँचा, वरना कोई किसी को खुशी से नहीं आता है मिलने के लिए मीडिया में। आज तक ये ज़िंदगी में कभी मीडिया में नहीं आया। आज अगर आकर ये अपनी बात रख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, तो कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है जिसकी वजह से ये सब इसको तकलीफ़ देखनी पड़ रही है। फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।